السلام علیکم، ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ جعفر آباد میں معذوروں کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ کونسل ہال ڈیرہ لیار میں منعقدہ تقریب میں ڈپٹی کمشنر معززان اور مہمانوں کو ٹوپی اجرک کے تحائف پیش کیے گئے۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ معذور افراد ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے انہیں ان کے جسٹس حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، جو سراسر زیادتی ہے۔ سرکاری ملازمت میں ان کے کوٹے پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ حکومت کو معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات اٹھانا پڑیں گے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نجیب اللہ ترین کا کہنا تھا کہ حکومت خصوصی افراد کے لیے حوالے سے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ معذوروں کو درپیش مسائل کا خاتمہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی معذور افراد کا کوٹا رکھنے کے لیے حکومت بلوچستان کو سفارش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ فلاحی تنظیم ذریعہ معاش فاؤنڈیشن کی جانب سے سیلاب متاثرین میں امدادی سامان اور خشک راشن تقسیم کیا گیا۔ انصاف یوتھ ونگ کے مرکزی سینئر نائب صدر محمد عارف رند کی رہائش گاہ پر فلاحی تنظیم نے 150 سے زائد سیلاب متاثرہ مرد و خواتین میں خشک راشن، کمبل اور جوتے تقسیم کیے۔ اس موقع پر سیلاب متاثرین نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فلاحی تنظیم اور انصاف یوتھ ونگ کے عارف رند کا شکریہ ادا کیا۔ فلاحی تنظیم کے آرگنائزر مفتی عثمان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ سیلاب سے بلوچستان کے جعفر آباد، نصیر آباد اور صحبت پور میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ سیلاب کو آئے 4 ماہ گزر گئے، تاحال سیلابی پانی موجود ہے۔ لوگ سڑکوں کے کنارے انتہائی مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ حکومت اور فلاحی تنظیمیں آگے آئیں۔ سیلاب متاثرین کو اس وقت مدد کی اشد ضرورت ہے۔ انصاف یوتھ ونگ کے مرکزی سینئر صدر عارف رند نے کہا کہ جعفر آباد، نصیر آباد اور صحبت پور سے منتخب عوامی نمائندوں نے مشکل وقت میں اپنی عوام کو مایوس کیا ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے بھی امداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ سیلاب متاثرین کی حالت روز بروز ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ خواتین، بچے اور عمر رسیدہ افراد شدید سردی سے بیمار پڑ رہے ہیں۔ ملیریا وبائی صورت اختیار کر چکی ہے۔ متاثرین کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ ہی پہننے کو کوئی کپڑا میسر ہے۔ فلاحی ادارے مشکل وقت میں ہمارے سیلاب متاثرین کی امداد کر رہے ہیں، جو خوشائند اقدام ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ استحکام پاکستان کے لیے پاک فوج کی حمایت میں نصیر آباد کے عوام ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے۔ پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے علاقہ گونج اٹھا۔ فضا میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ نصیر آباد کے سیاسی و قبائلی رہنما میر شوکت بنگلزئی کی قیادت میں عظیم الشان استحکام پاکستان ریلی نکالی گئی۔ ریلی اسٹیڈیم روڈ سے نکالی گئی، جو مین بازار، ڈی سی چوک، مزدور چوک، بس اڈہ سے ہوتی ہوئی واپس بنگلزئی ہاؤس میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء سے سیاسی و قبائلی رہنما میر شوکت بنگلزئی، حاجی واحد بنگلزئی سمیت دیگر نے کہا کہ نصیر آباد کی عوام آج مبارکباد کے مستحق ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں پاک فوج کی حمایت میں ریلی میں شرکت کر کے پاک فوج سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ نصیر آباد کی عوام نے ایک بار پھر آج افواج پاکستان سے عقیدت کا اظہار کیا۔ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ عوام اور خاص طور سے شہداء وطن کے لواحقین اپنے پیاروں کے خون رائگاں نہیں جانے دیں گے اور ملکی اداروں کو کمزور کرنے کی ہر سازش ناکام بنا دیں گے۔ ریلی میں سیکیورٹی اداروں کے شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔
नसीराबाद में प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और ट्रेड टैक्स के वसूली के लिए महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन नसीराबाद मुतहरिक हो गया। सीनियर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर नसीराबाद अब्दुल जब्बार भंगर, एक्साइज एंड टैक्सेशन नार्को टैक्स ऑफिसर फरीदुल्ला काकड़ की निगरानी में असिस्टेंट ETO नसीराबाद मोहम्मद सदीक, एक्साइज इंस्पेक्टर नईम पठान, मोहम्मद आलिम छलगरी ने नफरी के हमरा डेरा मुराद जमाली शहर में तमाम ताजों को फर्दन उनकी दुकानात पर जाकर प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और ट्रेड टैक्स की वसूली उन्हें नोटिस जारी किए गए। बाज़ ताजरों ने कहा कि डेरा मुराद जमाली अवाम को मालकाना हकूक़ के अलाटमेंट नहीं है, हम किस तरह टैक्सेस अदा करें, जबकि कई दुकानदारों ने हुकूमत टैक्सेस देने की यकीन दहानी कराई। सीनियर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर नसीराबाद अब्दुल जब्बार भंगर और एक्साइज एंटी नार्को टैक्स ऑफिसर फरीदुल्ला काकड़ ने कहा, सूबाई सेक्रेटरी एक्साइज बलोचिस्तान असलम बलोच और DG एक्साइज मोहम्मद जमान खान ने टैक्सेस की वसूली के लिए सख्ती से अहकाम जारी किए हैं। उनके अहकामात को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस हवाले से अवाम ताजरों को टैक्सेस की वसूली के लिए शौर आगाही दी गई है। अब इन्हें नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। नोटिस के बाद ताजरों और शहरियों ने टैक्सेस की अदायगी को यकीनी नहीं बनाया तो इनके खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और कहा कि टैक्सेस की वसूली को यकीनी बनाने के लिए तमाम सरकारी वसाइल सलाहियती बुरकार लाने की हदायत की गई। प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल और ट्रेड टैक्सेस हर कीमत पर हर वसूली को यकीनी बनाने के लिए हमें टास्क दे दिया गया है। उन्होंने इस बात का आदा किया कि हुकूमती महासिल की वसूली और टैक्स गुजारों को हर मुमकिन ताउन की फ्राहमी समेत टैक्स रिकवरी को बेहतर और यकीनी बनाने के लिए ताजरों और सनतकार शहरियों के साथ न सिर्फ मुशावरत की जाएगी बल्कि इन्हें साथ लेकर भी चलेंगे। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। जाफराबाद में सिंधी सकाफती दिन के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट कौंसल हॉल डेरा लयार में धरती TV के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम के मेहमान खास साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी डेरा लयार मीर औरंगजेब जमाली और डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद नजीबुल्ला खान तरीन, जबकि एजाजी मेहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मीर हसन खान जमाली और अवामी पैनल के नामजद मेयर के उम्मीदवार मीर असफंदियार खान जमाली थे। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात समेत सहाफ़ी, ताजर बरादरी, राइस मिल यूनियन, ऑल बलोचिस्तान मिनॉरिटी राइट्स मूवमेंट के सूबाई चेयरमैन एडवोकेट अमेश कुमार चमनानी ने भी शिरकत की। तकरीब के मेज़बान रिपोर्टर धरती TV जाफराबाद के रिपोर्टर गुलजार वफा ने प्रोग्राम में शिरकत करने वाले मेहमानों को टोपी अजरक का तोहफा भी पेश किया। इस मौका पर इलाकाई गुलकार लियाकत लतीफ़ी ने सिंधी गीत पेश करके हाज़रीन को महज़ूल किया। इलाके के सियासी और समाजी रहनुमाओं ने सिंधी सकाफत पर रोशनी डाली। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि सिंध की सकाफत सैकड़ों साल पर मुश्तमिल है। सिंधी कौम अपनी एक अलग और मुनफरिद सकाफत की हामिल कौम है। सिंध शायर, अदीबों और औलियाओं की धरती है। मेहमान नवाजी सिंध कौमी कौम की मिरास है। सिंध कौम अपनी सकाफत को मनाकर दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि सिंधी एक महजब कौम है। बलोच कौम परस्त जमातों के लिए रहनुमाओं ने अपने खिताब में कहा, बलोचिस्तान में सिंधी सकाफत मनाने से दिल को तस्कीन मिलती है क्योंकि सिंधियों और बलोचों के दरमियान बरादराना रिश्ता है जो सैकड़ों सालों पर मुश्तमिल है। सिंध की सकाफत के दिन के मौका पर सिंध धरती के वारसों को मुबारकबाद देते हैं। सिंधी कौम ने अपनी सकाफत को जिंदा रखकर जिम्मेदार कौम होने का सबूत दिया है। सिंध और बलोचिस्तान के अवाम एक दूसरे की सकाफत को बनाकर बरादराना रिश्ते को कायम रखे हुए हैं। तकरीब में शरीक नौजवानों ने सिंधी गीत पर सिंधी झूमर पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं खैरपुर टामेवाली से। हमारे ब्यूरो चीफ मेहर मोहम्मद सुफियान के मुताबिक 2 मर्दों रब नवाज गुलाम रसूल समेत एक खातून शाहीन माई ने खातून के कानों से बालियां नोचकर फरार हो गए। खैरपुर टामेवाली के नवाही मौजा करमपुर बस्ती भक्कावाली थाना अनायती की हदूद का रिहायशी कैसर अब्बास वलजवार हुसैन मोटरसाइकिल पर सवार अपनी हमशीरा कुरतुल ऐन के हमरा दरबार अबैदुल्लाह शाह कायमपुर से वापस अपने घर तकरीबन शाम के 4 बजे आ रहे थे
کہ موزہ جیلانی بستی آرا میں رب نواز ول غلام حسین داد پوترا غلام مرتضی داد پوترا نے رستے میں روک لیا، جن کو رستہ چھوڑنے کو کہا تو ملزمان نے کیسر عباس اور اس کی ہمشیرہ قرۃ العین کو تھپڑوں اور مکوں سے مارنا شروع کر دیا۔ شور کی آواز سن کر ملزمان کی ایک خاتون ساتھی شاہین مائی آتے ہی قرۃ العین کو دبوچ کر اس کے کانوں سے بالیاں نوچ کر فرار ہو گئی۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 موقع پر پہنچ گئی، زخمی خاتون کو THQ اسپتال منتقل کر دیا۔ متاثرہ خاتون قرۃ العین کے بھائی کیسر عباس کی مدعیت میں مقدمہ نمبر 350/22 زیر دفعہ 341/252 334/382/34 درج کر لیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔